اینجا استودیوی رادیو آزادی است و در 15 دقیقه دیگر از خبرهای تازه تاجیکستان و جهان میگویم. شالگل خواجه هستم در خدمت شما. سلام. در برنامه امروز 7 نوامبر این موضوع را داریم. موقع از دست می رود و یا پایه حکومت چهارم در تاجیکستان ضعیف شده است. برخی ژورنالیستان میگویند نباید به مانع تن داد. وقتی که ژورنالیست هستید، وقتی که مثلا به شما اطلاع در کار است، شما میجوید میکوبید، باوری دارم که مییابید. به شمارش آرا شروع کردند. در چندی از رقابت‌ها برای کرسی سنا در امریکا دموکرات‌ها توانستند از رقیبان خود پیش گذرند. конгресси демократҳо барои ягонагӣ кор мекунад, чун ихтилоф дигар бас аст. тасвири зиндагии сахт дар наворҳои кӯтоҳмуддат ва ё чӣ гуна сокинон бо роҳи наву муассир мушкилоташонро ба мақомот нишон медиҳанд. намояндаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо дар убури озодии баён мегӯяд рӯзноманигорони кишварҳои осиёи марказӣ бештар мавриди фишору таъқиб қарор мегиранд. ин ҳарфҳоро имрӯз арлем дезир дар конфронси расонаҳои осиёи марказӣ дар остона баён дошт. ӯ ҳамчунин афзуд рӯзноманигорон аз пӯшиши мавзӯъҳои сиёсӣ тарс доранд. аз ин пештар айни мавзӯъ дар як нишасте дар душанбе баррасӣ шуд ва гузоришро дар ин бора аз рустами ҷонӣ тамошо мекунем. матбуот дар 4 кишвари осиёи марказӣ мақоми рамзии ҳукумати чаҳорумро аз даст медиҳад. ин хулосаи як тадқиқи пажӯҳишгоҳи инъикоси ҷанг ва сулҳи бритониёст. он натиҷаҳое ки мо гирифтем аз он гувоҳӣ медиҳанд ки васъи журналистика дар минтақаи осиёи марказӣ на он қадар хуб аст. назари 251 журналисти қазоқистон, тоҷикистон, узбекистон ва қирғизистон асоси тадқиқро ташкил дода вазъи расонаҳои осиёи марказиро дар соли 2017 баён мекунад. ин тадқиқ нишон додааст ки мавзӯи рӯзро дар бештари кишварҳо ҳукумат таъин мекунад. варақаҳои матбуотии идораҳои давлатӣ сарчашмаи асосии хабар ва тафтиши далоил шинохта мешаванд. ҳамчунин хабарнигорон бовар надоранд ки навиштаҳояшон тасмими ҳукуматро тағйир медиҳад. вақте мегӯем маводе ки журналист менависад ба иншои қонунҳо таъсир мекунад, худи хабарнигорон мегӯянд ба ин бовар надоранд. дар бахши дигари тадқиқоти пажӯҳишгоҳ муносибати созмонҳои ҷамъиятиву матбуот арзиёбӣ шуд. дар ин самт созмонҳои ғайридавлатии тоҷикистон матбуотро барои гирифтани иттилоот шарики афзал надонистаанд. дар тоҷикистон ба фарқ аз дигар кишварҳои осиёи марказӣ созмонҳои ҷамъиятӣ барои гирифтани маълумот меписанданд ба идораҳои давлатӣ муроҷиат кунанд. коршиносон ба ин назаранд ки вазъи озодии баёни тоҷикистони имрӯз аз дирӯз бадтар аст. рақаму натиҷаҳои ин тадқиқот андаке кӯҳна шуданд. яъне ин бо натиҷаи соли гузашта буд. вазъият имсол низ муташанниж аст дар самти дастрасӣ ба иттилоот. таҳлилгарон бар инанд ки ҳукуматҳо набояд бар фаъолияти хабарнигорон монеа эҷод кунанд. вақте як ҳодисае ки масалан аз васоити ахбори хориҷ дар бораи тоҷикистон инъикос мешавад ва мардуми тоҷикистон ҳамон ахборотро аз васоити ахбори хориҷ дар меёбад ва албатта ин бор дигар нишон медиҳад ва оҳиста оҳиста як нобоварӣ ва як бигӯем беэътиноӣ нисбат ба худи васоити ахбори кишварватанӣ мешавад. журналистони тоҷик мегӯянд ба ҳар ҳол хабарнигор ба монеаҳое ки эҷод мешаванд набояд тан диҳад. вақте ки журналист ҳастед, вақте ки масалан ба шумо иттилоъ дар кор аст, шумо меҷӯед мекӯбед, боварӣ дорам ки меёбед. дар тоҷикистон бештар аз 370 нашрияи давлативу хусусӣ, 243 маҷалла ва 75 радиову телевизион ва 11 хабаргузорӣ вуҷуд дорад. онҳо камбудиҳои ҳукуматро нодида мегиранд ва аксаран ба истилоҳ дастовардҳоро ташвиқ мекунанд. дар бисёре аз аёлатҳои амрико шумориши орои интихоботи миёндавраи конгресс оғоз шудааст. ба гузориши расонаҳо дар интихоботи ин давра ҳудуди 38 миллион нафар ширкат карданд ки нисбат ба соли 2014 10 миллион бештар будааст. тибқи эълони пешакии натиҷаҳо ду номзади мусулмон муваффақ шуданд ба унвони намояндагони ду ҳавзаи интихоботӣ вориди маҷлиси намояндагон шаванд. ҷузъиёт аз Тоҳири Сафар.
مردم امریکا روز سه‌شنبه به مرکزهای رایدهی رفتند تا وکیلان مردمی و گوبرناتوران را انتخاب کنند. اکثریتشان شرکت در انتخابات را برای رفع اختلافات عمیق در جامعه مهم می‌شمارند. اختلافاتی که جامعه امریکا سالها شاهد نشده بود. آنچه در کشور ما و در سطح بلندترین می‌گذرد یک مصیبت بزرگ است. اگر ما به انتخابات نرویم، آنها به هدفشان که بی‌عملی ما است می‌رسند. اگر مردم برای تغییرات رأی ندهند، 2 سال دیگر با ترور زندگی می‌کنند. توجه به انتخابات امساله میان دوره‌ای امریکا به سبب سیاست‌های بحث برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ بسیار زیاد بود. انتخابات یک نوع رای‌پرسی درباره سیاست‌های دونالد ترامپ به حساب می‌رود که مخالفانش در امریکا کم نیستند. بنابر نتیجه‌های مقدماتی غیر رسمی، مجلس نمایندگان امریکا که در دست حزب جمهوری‌خواه بود، به دست حزب دموکرات گذشت. نانسی پلوسی، یک وکیل با نفوذ حزب، درباره پیروزی صحبت کرد. کنگره دموکرات ها برای یگانگی کار میکند، چون اختلاف دیگر بس است. مردم امریکا آسایش و نتیجه میخواهند. آنها میخواهند ما برای زندگیشان نتیجه های مثبت بیاریم. اما پالاتای بالای کنگره امریکا سنات همچنان در دست حزب جمهوری خواه مانده است. با وجود این دیگر قبول قرار و پیشبرد سیاست برای دونالد ترامپ مثل پیشین آسان نمی شود، چون مجلس نمایندگان می تواند آنها را رد کند. انتخابات امریکا عمدتاً به مشکلات و یا تقلب صورت می گیرد، اما ناظران مستقل گفتند که در 12 ایالت مشکل در ماشین های رایدهی وجود داشت و در یک ایالت بنابر نوبت زیاد مهلت رایدهی را دراز کردند. گزارشی تویری سفر بود. ضمناً قبل از شروع برنامه خبری صحبتی داشتم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا، و از او درباره نتیجه های انتخابات و تاثیر پیروزی حزب دموکرات به برنامه و قرارهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرسیدم. نتیجه انتخابات که تا امروز تا این لحظه اعلام شده، حزب دموکرات بیش از 220 کرسی مجلس نمایندگان به دست آورده و میبایست 218 کرسی به دست می آورد تا کنترل مجلس نمایندگان رو به دست بگیره. با این حساب قطعی شده که حزب دموکرات در 2 سال آینده کنترل مجلس نمایندگان رو در دست خواهد داشت. اما در مجلس سنا دموکرات ها دست کم 3 صندلی خودشون رو از دست دادن و الان 45 صندلی مال دموکرات ها هست و حزب جمهوری خواه هم بین 51 تا 55 صندلی رو کسب خواهند کرد برای اینکه نتیجه قطعی انتخابات رأی شماری مجلس سنا هنوز اعلام نشده. اما تأثیرش بر دولت آقای دونالد ترامپ این خواهد بود که با وجود اینکه مجلس سنا هنوز در دست جمهوری خواهان هست، ولی با توجه به اینکه مجلس نمایندگان مجلس قانونگذاری آمریکا هستش، مشکلات داخلی آقای ترامپ بر سر مسائل مالی، بودجه و قوانینی که در 2 سال گذشته تصویب شده و قوانینی که در نظر داره در 2 سال آینده تصویب بکنه، با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد. قدرت شهیدی خبرنگار رادیوی فردا بود که درباره انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا صحبت میکرد. امید مقصود و یک نورسی 9 ساله که 2 مادر، یکی بیولوژی و دیگری مادرخواند برایش بحث داشتند. احتمالاً تا دیگر باره بازبینی شدن این قضیه در دادگاه با مادرخواند میماند، ولی با دیدن مادری بیولوژیش هم خواهد رفت. این توصیه کمیسیون حقوق کودک به 2 جانبه دعوا است. مسئولان وکالتدار حقوق کودک میگویند در صحبت با والدان اصلی امیده وضع روی کودک را فهماندند تا یک باره او را از مادرخواندش جدا نکند. دستگاه ریاست جمهوری چند پیش از دادگاه عالی تقاضا کرد شکایت مادرخوانده امید مقصود و ساکن شهر بختر را بازبینی نماید. درخواست در پاسخ به شکایت شبستان کبوت و است که دادگاه امر داد بعد 9 سال او را از فرزندی تربیت کرده اش جدا کنند. خود امید میخواهد با مادرخواندش بماند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. تو کمتر از 2 سال دیگر بناهای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان ساخته می شوند. وکیلان در بنای نوی زمانوی می نشینند، ولی سرچشمه مبلغ ساختمان سالهای زیادی را به میان آورده است، چون چین مبلغ گذاری اساسی این بناهای با حشمت است. گزارش همکاران ما از نسته شیوریم قصه می کند که چرا چین این مبلغ هنگفت را به تاجیکستان به بازگشت داد.
شریف رحیمزاده از جمله وکیلان مجلس نمایندگان است که در بینای کهنه کار میکند. وکیلان آینده پارلمان نه در اینجا بلکه در بینای نو خواهند نشست. ولی وکیلان بینای فعلی باید تا 2 سال دیگر صدای بلند ماشین های ساختمانی را تحمل کنند. قسمی از کارهای ساختمان آماده کنی میدان بنا و وصل شبکه های آب و کاریز را تاجیکستان بر عهده دارد. خود بنا را چین میسازد. خبر خوش از پکین درست بعد از 2 هفته بازگشت کاتب شورای دولتی چین لی کیتسیان از دوشنبه رسید. او روز 13 اکتبر با امامعلی رحمان خشت اول ساختمان بینا را گذاشت. در جای ساختمان بینای پارلمان در مرکز دوشنبه 10 بینای بلند آشیانه، بینای وزارت کشاورزی، بینای تاریخی حکومت شهر ویران شد. بینای پارلمان در رو برای بینای قصر ملت ساخته می شود. در بین 2 بینای با حشمت باغی به نام ابو عبدالله رودکی جایگیر است. از روی لایحه بلندی بینای اساسی 50 متر و با گنبد 70 متر خواهد شد. ولی مردم را مسئله دیگر نگران کرده است. چرا پکین ناگهان مبلغ‌های هنگفته را به ساختمان بیناهای معماری به یک کشور فقیر روانه کرد؟ میان حکومت تاجیکستان و چین درباره کمک تکنیکی به تاجیکستان سازشنامه هست. همه ساله حدود 50 میلیون دلار جدا می شود. چند سال اخیر آنها پول داده بودند ولی استفاده نشده بود. به فکرم سال پیش مبلغ اساسی داده شد که به ساختمان بینای پارلمان و حکومت روانه می شود. این مهربانی حکومت چین بر رهبریت تاجیکستان برای آن بود که ما قاطعانه راه اویغورهای جدایی طلب را بستیم که امکان داشت از پاکستان و افغانستان توسط بدخشان تاجیکستان به منطقه ناآرام شینجان چین وارد شوند. این بنا باید تا جشن 30 سالگی تاجیکستان ساخته شود. مقامات برای پیدا کردن مبلغ گذار وقتی زیادی را صرف کردند ولی تا انجام مهلت ساختمان فقط 2.5 سال دیگر مانده است. و ساکنان منزل‌های نوبنیاد در کنارهای بیشکک درباره زندگیشان فیلم‌های کوتاه مدت ثبت می‌کنند. آنها با این وسیله می‌خواهند توجه مقامات را به مشکلات اجتماعی از جمله بی‌برقی و بی‌آبی‌شان جلب کنند. این نوارها چگونه برداشته می‌شوند در گزارش نوبتی تماشا می‌کنیم. عائله جوان با 4 کودک در 4 کیلومتری شهر بیشکک زندگی می کند. مادر طفلش را می خواباند و به آب کشی می رود. در این بین کودک بیدار می شود و چاینک آبی جوشیده را چپه می کند. این قصه برای نواری ویدیوی اجتماعی از زندگی همه روزه گرفته شده است. خوشبختانه چنین حادثه ناخوش ثبت نشده است ولی ساکنان محل نوبنیاد می ترسند که ممکن است در آینده رخ دهد. آنها نوارهای کوتاه مدت را در تلفن‌ها ثبت می‌کنند. ضمناً در این محله نیروی برق نیست. ساکنان زمستان و تابستان از بخاری قدیمه استفاده می‌برند. برای آوردن آب صدها متر را طی می‌کنند. پر کردن و کشیدن ستیل‌ها از چاه هم آسان نیست. ما مخصوص 1 لیتر آب را با خود نگاه می داریم وگرنه بدون ریختن آن دوباره آب کشیدن از چاه غیر امکان است. در این محله تقریبا همه زمین ها فروخته شدند اما اینجا 20 عائله زندگی می کنند. از خدمات اجتماعی فقط آب چاه دسترسی دارند. درباره نیروی برق، نقلیات و راه ماشینگذار مسکنان اینجا تنها آرزو میکنند. ما درباره سناریوی ویدیو زیاد فکر نکردیم چون که اینجا برق و نقلیات ندارند و چاه خیلی دور است. ما تصمیم گرفتیم که موضوع را از زندگی روزمره خود انتخاب کنیم. لایحه بهتر کردن زیربنیادهای منزل‌های نوبنیاد بیشکک از سوی سازمان ملل متحد عملی می شود. این و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را پایان میرسانیم. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی میکنند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم. نخست نوید بامدادی تقدیمتان میگردد که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا آن دم وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب در خدمت شما بینندگان عزیز است. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار هر یک شما عزیزان باشد.